ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тамошобинони азиз, шумо ин лаҳзаҳо барномаи дониш ва санҷишро тамошо мекунед. мо шумо оғоз мекунем мустақиман барномаро худи ҳозир ва ҳар як аз шумо ин лаҳзаҳо метавонед пайваст шавед ба шабакаи Қуръон Дастурамали инсон ва ҳамчунин дар телеграм низ бубахшед дар инстаграм низ метавонед моро тамошо кунед. моҳи шарифи рамазон аст. Шабҳои беҳтарин аст ин лаҳзаҳо ва рӯзҳои бошумор боқӣ мондааст ва мо низ мавзӯъро дар дониш ва санҷиш дар бораи моҳи шарифи рамазон ва рӯза интихоб кардем. бо хондани тарҷумаи маънои ояти 185 сураи Бақара оғоз мекунем барномаи имрӯзаро ва шумо то он дам тайёр шавед. наздиконатонро даъват кунед, то ки якҷоя бо мо дар имрӯза каҳод иштирок кунанд. моҳи рамазон он аст ки дар вай Қуръон ҳамчун раҳнамо барои мардум ва суханони равшан аз ҳидоят ва ҷудокунандаи ҳаққу ботил фуруд оварда шуд. пас ҳар кас ки аз шумо ин моҳро дарёбад, бояд ки дар рӯзҳои он моҳ рӯза бидорад ва ҳар кас ки бемор ё дар сафар бошад, барои ӯ рухсат аст рӯза надорад. баъд аз он барои вай ба шумораи он чӣ фавт шуд аз рӯзҳои дигар рӯза доштан лозим аст. аллоҳ дар шариати худ барои шумо осониро мехоҳад ва ба шумо душворӣ ва машаққатро намехоҳад ва мехоҳад ки иддаро, яъне шумораи моҳи рамазонро комил созед ва дар иди рамазон пас аз адои рӯза аллоҳро бо такбир ёд кунед ва бар ҳидоят ёфтаатон ӯро бузург доред ва бар тавфиқе ки ба шумо арзонӣ намудааст шукргузор бошед. ин ёдрасӣ аз ояти 185 сураи Бақара буд. ва тамошобинони азиз, ин лаҳзаҳо ман экрани каҳудро ба шумо нишон медиҳам. гейм пин, яъне пин код барои имрӯз, оне ки шумо мебинед рӯи экран 264 69 59. марҳаматан ҳаминро навишта кунед. хоб ман зери чат низ мепартоям ин лаҳзаҳо, то ки ҳамаи шумо тавонед дохил ба озмун шавед. ва ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед, моро тамошо мекунед, шумо мустақим тамошо мекунед ва метавонед ба воситаи ана ҳамин геймпин ба дониш ва санҷиш дохил шавед ва дониши худатонро санҷед. мавзӯе ки имрӯз гуфтем мавзӯи моҳи рамазон аст ва иншааллоҳ ки мо бо шумо яккам метавонем дониши худамонро бо ҳамдигар, онҳое ки бо шумо дар рақобат ҳастанд, бисанҷем. хуш омадед Абдуллоҳ, Муҳаммад, Муслим, Умед. беҳтарин дохил шавед, онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доред. ва зери навор метавонед лайк монед, то ки дигарон низ тамошо кунанд. намедонам дар инстаграм низ ҳастем ё не. онҳое ки аз инстаграм менависед, тамошо мекунед, ба мо гап занед.
ببخشید صدا نیست. نوکک درست کردیم. خب عین حال ما در اینستاگرام نیز هستیم. خب نوکک دیدم که به اینستاگرام برآمدیم و دوستان عزیز میتوانید شما نیز داخل شوید به شبکه یوتیوبی قرآن دستور عملی انسان داخل شوید و به واسطه آن میتوانید در برنامه دانش و سنجش اشتراک داشته باشید. دانش و سنجش یک آزمونی هست، آزمونی که دایر به علم است و ما میتوانیم علم و دانش خودمان رو مستحکم کنیم، علم و دانش گیریم. از این خاطر میتوانید این لحظه ها شما نیز بپیوندید از اینستاگرام به شبکه قرآن دستور عملی انسان درآیید. و یا اگر اینجا هم در اینستاگرام هم تماشا میکنید، من میبینم که روی اکران گیم پینی کاهوت هست. میتوانید گیم پین را نوشته کنید با واسطه تلفنتون، یعنی کاهوت ایت داخل میشوید و ان همین گیم پینی که در بالا نوشته شده است 264 69 59 آن می نویسید و شما مستقیم به برنامه ما وارد میشوید. یعنی شما هر جایی که هستید میتوانید با ما یک جای بازی کنید، در آزمون اشتراک کنید. خب قسمت اول ما خودی این لحظه آغاز میکنم و آنهایی که دیر کردند و دیرتر میدرویند میتوانید شما نیز در برنامه ما پس از چند لحظه داخل شده و اشتراک کنید. گیم پین هست و میتوانید از آن استفاده کنید. سوال اول: روزه ماه رمضان چی حکم دارد؟ سنت است، مستحب است، فرض است، مکروه است؟ اینک جوابهای درست شما. روزه ماه رمضان حکمش چیست؟ از آن به سوال میتوانید بله جواب گویید. خب اکثریت جوابهای درست گفتند. خیلی خوب، فرض است. بله، آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. سوال دو: وقتی روزه از کی آغاز می شود؟ از صبح، از نصف روزی، از آفتاب، از شب؟ کدامش درست است؟ وقتی روزه از کی آغاز می شود؟ از استفاده سوره بقره آیه 187 گرفته شده است. کدامش درست است؟ آفرین، خیلی خوب و اکثریت جواب‌های درست گفتند به جز یک نفر که نصف روزی را انتخاب کردند. متاسفانه. دوستان عزیز، آنهایی که میپرسید چگونه داخل میشوید، کاهوت ایت نوشته کنید در گوگل یا اینکه در تلفنتان آن میتوانید اسکچ کنید با خودتان و به برنامه مستقیم داخل شوید. و آنهایی که نتوانستید میتوانید زیر چت نیست نوشته کنید. گیم پین، خب خواهش میکردم مدیراتور اگر همینجا باشید گیم پین تکرار میمانده تا که دیگران بینند. گیم پین من روی اکران هم میکنم. انا همین پین کد را نوشته میکنید و داخل میشید. روی اکران هست. دوام میدهیم که ها به پیش برآمدند. عبدالله، محمد، اسلاموف، مسلم، بله خاتون و احمد، آنهایی که در جاهای اول هستید مبارک باشد. به سوال سه میگذاریم. کدام شخص روزه گرفتن بر او فرض نیست؟ و کدام شخص روزه گرفتن فرض نیست؟ مسلمان، کودک، بالغ، سالم؟ و کی از آن وریانت هایی که شما میبینید روزه گرفتن فرض نیست؟ خب جواب های شما. با فکرم سوال مشکلی کرد. بله 6 نفر جواب های درست گفتید. تبریک میکنم شما را. و 2 نفر گفتند که به بالغ نه. گفتیم کدام شخص، یعنی با کدام شخص روزه گرفتن به فرض نیست. و کی؟
به کودک فرض نیست، به دیگر باقی مانده به مسلمان فرض است، به بالغ کسی که به بلاغت رسیده است فرض است، به انسان سالم نیست البته روزه گرفتن فرض است. و تماشابینان عزیز، آنهایی که در اینستاگرام هستید خوش آمدید میگم شما را. شما به فکرم بار اول است که برنامه دانش و سنجش رو تماشا میکنید. دانش و سنجش این اساسا ما پیشتر در شبکه یوتیوبی بودیم و امروز ها یک مراتب کوشش کردیم که در اینستاگرام نیز پخش زنده رو برایتان پیشکش کنیم. از این خاطر شما نیز میتوانید در فعال باشید و در آن اشتراک کنید. گیم پین روی اکران هست، داخل شوید. خوش آمدید آنهایی که میگویند بار اول در اینستاگرام ما شما رو نیز میبینیم. خب تماشابینان عزیز بیایید دوام میدهیم. آنهایی که به پیش برآمدند: عبدالله در جای اول، مسلم، بله خاتون و عثمان و احمد. آنهایی که در جاهای نمایان هستید تبریک میکنم شما را. به سوال 4 میگذاریم. اگر کسی بیمار باشد چی کار میکند؟ روزه میگیرد، هیچگاه نمیگیرد، قضا میکند، بدتر تنها صدقه میدهد. کدامش درست است؟ اگر کسی بیمار باشد چی کار میکند؟ جواب شما مرحمت میتونید زیر چت نیز نوشته کنید. دوستان عزیز فعال باشید و بله 7 نفر جواب درست گفتید. قضا میکند بدتر از سوره بقره آیه 184 گرفته شده است. روزهای با شما روزه داشتن بر شما فرض است. هر کس که از شما بیمار یا در سفر باشد و روزه داری به او وزنی نکند پس روزه اش را بخورد و همان عددی که روزه اش را خورد از روزهای دیگر روزه بدارد. انا این دلیل بود. و بیایید اکنون میبینیم که ها فعال شدن و در جایهای پیش هستند. مثل پیشتر عبدالله در جای اول است و مسلم به همه 4 سوالهای ما جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. مسافر چی میتواند کند؟ روزه نگیرد و قضا کند، 2 روز روزه گیرد، روزه را ترک کند. کدامش درست است؟ مسافر چی کار میکند در رمضان؟ اگر با دقت ما را گوش کرده باشید جوابی درست میگویید. این لحظه ها اینک وریانت ها در تلفن شما هست، شما میبینید و جوابی درست را زیر کنید. انا اینجا من فکر میکنم که جاهایی وصل شد. بعضی ها به پیش بر آمدند، بعضی ها به قفا فر آمدند. میبینم. خیلی خوب. همه هر خیل جواب گفتند اما جوابی درست روزه نگیرد و قضای روزه دارد. جوابی درست موافق آیه 184 سوره بقره چنین بود. خب اکنون بیاد میبینیم. تکرار نمیخوانیم چون که نوکک من خوندم شما با دقت گوش نکردید. تماشابینان عزیز ما چی خواندیم در سوره بقره آیه 184. خب مسلم به جای پیش بر آمدن بله خاتون عبدالله عثمان احمد آنهایی که جاهای نمایان در جاهای نمایان هستید، در جاهای بهترین هستید. دوام میدیم. اگر کس فراموش کرده بخورد روزش میشکند، روزش درست میماند، قضا دارد، کفاره دارد. کدامش درست است؟ اگر کس فراموش کرده بخورد کدامش از این وریانت هایی که شما میبینید درست است؟ فعال باشید دوستان عزیز. بله در زیر چت نیز جوابای درست آماده رسید. بله سبحان قول جوابی درست گفتند، جمالیدین درست گفتند و تقریبا که همه جوابهای درست گفتید به جز یک نفر.
خب قضا نمیدارد. اگر کس فراموش کرده بخورد موافق حدیث یعنی الله وی را بخوراند و بیاشامید. یعنی اگر نوشیده باشد از فراموش خاطری یعنی الله تعالی وی را بیاشامید، اگر نوشیده باشد و خورده باشد بخوراند. و میبینیم که در جاهای بهترین هستند. اسلام و مسلم بله در جای نمایان هستید. شما را تبریک میکنم و به سوال 7 میگذاریم. قصدن قید کردن چی میکند؟ روزه رو میشکند؟ هیچ چیز نمیکند؟ مکروه است و یا ثواب است؟ یعنی قصدن قید کردن، پرتافتن، یعنی به قول خودمون چی میکند؟ کدومش درست از اون وریانت هایی که شما میبینید؟ خب فعال باشید دوستان عزیز. جواب درست رو بله درست، روزه رو میشکند اگر قصدن انسان قید کند. خب آنهایی که به پیش برآمدند میبینیم روی اکران. آفرین، تبریک میکنم شما را. بهترین رقابت و آزمون خوب. اگر قید خود از خود شود چی؟ دوام یعنی همین سوال. روزه میشکند، روزه درست میماند، قضا دارد، کفاره دارد، کدامش درست است؟ اگر قید یعنی خود به خود پرتاید، انسان دلش به حضور شد مثلا، چی می شود؟ روزه می شکند، درست میماند، قضا دارد، کفاره دارد، کدامش درست است؟ این جواب های شما. بعضی سوال ها برای ما خیلی ضرور است، نیاز داریم. آفرین، قریب همه جوابی درست گفتید. روزهش درست میماند اگر خود از خود قید کند. و آنهایی که در جاهای بهترین هستند مثل پیشتره و فکر میکنم که مسلم اسلام جای پیش رو، جای اول رو به خود محکم قپیده گرفتند و به کسی نمیدهند. خالها را نیز میبینیم که از دیگران نگاه کرده 2000 خال زیادتر است و عثمان نیست. پی هم به 3 سوال ما جوابای درست گفتید. شما را تبریک میکنم. و دوستان عزیز، آنهایی که مینویسند چگونه داخل شویم، نوشته کردن در گوگل کهود مینویسید. خب کهود ایت و اونجا همین گیم پیدی که شما روی اکران میبینید، رقمی که میبینید همین میبراید، همین رقم وقتی نوشته میکنید یعنی که پین کد نوشته شده است، شما همین پین کدی که در زیر چت است اونو نویسید در تلفنتون و شما به طور اتوماتیکی با نوشتن نیک نیمتون واردی برنامه ما میشوید و شما نیز میتوانید یک جای با دیگران رقابت کنید. سوال اینه، کدام عمل کفاره دارد؟ از اون عمل، از اون وریانت هایی که شما میبینید، قصدن خوردن، قصدن نوشیدن، جیما در روزه، همه اینها کدامش درست است؟ کدام عمل کفاره دارد؟ از اون وریانت هایی که شما میبینید. دوباره تکرار نمی کنم جواب را، چون هر یک تکرار کردنی من اندیشه می کنم که یاردم می شود به شما، کمک می شود. نک خیلی خوب، خیلی خوب. جای عوض کنی دیگر می شود این لحظه تماشابینان عزیز. همه اینها یعنی قصدن خوردن کفاره دارد، قصدن نوشیدن کفاره دارد، جما در روزه کفاره دارد. و درباره کفاره در برنامه‌های گذشته گفتیم 2 ماه پی هم روزه داشتن و باز چند چیزی دیگر در کفاره هست. اونا انشالله باز در برنامه‌های دیگر ما و شما میفهمیم. اینک مسلم در جای اول هستند، بالا خاتون، عبدالله، عثمان، احمد، آنهایی که در جایهای بهترین قرار دارید. خیلی خوب تماشاگران عزیز، دوام میدیم. سوال نهایی، سحر خوردن چی حکم دارد؟ فرض است، مکروه است، سنت است، حرام است؟ کدامش درست است؟ سحر خوردن یعنی سحری از خواب بیدار میشویم و طعام میخوریم با نیتی که امروز روزه میداریم، حکمش چی است؟
ولی درست 8 نفر جوابهای درست گفتند سنت است. آفرین. میبینم که خیلی فعال هستند تماشابینان ما. جوابهای درست هست. در زیر چت نیستن عبدالله نوشتند، سبحان قل نوشتند زیر چت جواب درست را. خب آنهایی که در اینستاگرام نیست تماشا میکنید، شما هم نویسید اگر خواهید جوابهایتان را زیر خب کامنتاری نوشته کنید یا اینکه داخل شوید و در برنامه اشتراک کنید شما هم. و آنهایی که جاهای بهترین را سزاوار شدند این لحظه ما شما میبینیم که ها. تبریک میکنم عبدالله، مبارک باشه جای سیوم، خاطر جای دوم و جای بهترین نصیبی اسلام مسلم گشت. مبارک باشد. تبریک میکنم شما را. بهترین رقابت بود. احمد نیست در جاهای نمایان بودند، یک نفر دیگر باز بودند من ندیدم که. و هر حال شما را صمیمانه تبریک میکنم. بهترین رقابت بود دوستان عزیز. و اگر که ما و شما خسته نشده باشیم بیاید باز دوام دهیم یک قسم دیگر باز در مورد ماه شریف رمضان خب باز آماده میکنیم و دوام میدهیم. خب گیم پی دیگر می شود تماشابینان عزیز. از این نشین برایم و قسمتی دوی برنامه رمضانی. و تماشابینان عزیز، آنهایی که ما رو در اینستاگرام تماشا میکنید شما نیز فعال باشید. میتوانید که در برنامه ما مستقیم اشتراک داشته باشید. برنامه ما دانش و سنجش نام دارد و شاید آنهایی که در اینستاگرام هستید اولین مراتب تماشا میکنید برنامه را و این لحظه ها میتوانید که اشتراک داشته باشید. و خب من این لحظه ها گیم پین را روی اکران و شما تماشابینان عزیز نشان میدهم و شما میتوانید به واسطه گیم پین داخل و دانش و سنجش شوید. 428 87 11 آنهایی که این لحظه ها خب ما رو تماشا میکنید میتوانید داخل شوید. فعال باشید تماشابینان عزیز. همون هایی که ما رو تماشا میکنید در شبکه یوتیوبی لایک مانید زیر نوار و گرفته به دیگران نیز فرستید نواره تا که دیگران نیز ما تماشا کنند. خب خیلی خوب. خب ساشا میپرسند که چه خیلی داخل شویم. با گوگل کهود ایت نوشته کنید در گوگل یا اینکه همون روی اکران شما چی را میبینید شتریخ کد است. همون صورت گرفته میشود به واسطه همون به کهود داخل شوید و از کهود بعدی که داخل شدید با خودتان نیک نیم انتخاب میکنید. همین رقم هایی که شما میبینید 428 87 11 و به بازی داخل میشوید. خب مدیراتور نوشته کردن چگونه داخل شدن را به کهود. واقعا آسان است و یعنی شما ما رو هر جایی که تماشا میکنید دوستان عزیز این خوبیش چی است؟ شما تماشا میکنید و برابری تماشا کردنتان به سوال ها جواب میگویید. یعنی یک برنامه اینتراکتیوی است. شما هر جایی که ما رو میبینید یعنی ما و شما مستقیم با هم هستیم. هرچند که شاید بعضی ها در امریکا هستند، بعضی ها در اروپا هستند، روسیه هستند، در عربستان هستند، در تاجیکستان هستند، فرقی ندارد. در افریقا هستید، فرق ندارد تماشابینان عزیز. هر جا شما میتوانید با ما باشید. یعنی ما و شما این لحظه خب مستقیم صحبت داریم و این لحظه شما میتوانید داخل شده و با ما در برنامه اشتراک کنید و در موارد رمضان است چون که گفتیم
маълумотҳои хеле зиёд мегиред ва фоида мебаред. Ва ман ин ҳама маълумотро дӯстони азиз аз а, китоби ҳудурӣ гирифтам. Яъне а, шумо яъне ки баробари баробари ба савол ҷавоб гуфтан ба худатон низ ҷавоб мегиред, тамошобинони азиз. Аз ин хотир фаъол бошед. лаҳза. Хоб фаъол бошед ва ба воситаи ҳамон геймпине ки рӯи экрани шумо ин лаҳзаҳо мебинед дохил шавед ба барнома. Ман ин лаҳзаҳо хоб давом медиҳем дӯстони азиз. Мебинам ки аллакай якчанд нафар дохили кавуд шуданд. Онҳое ки дертар меоянд, рақамро навишта мекунам 428 87 11. марҳамат. Навишта кардам. Ана ҳаминро дар каҳуд навишта мекунеду ба ҷои никнейм худатон ягон никнейм тахаллус мегиред ва пайваст мешавед ба барномаи мо. бисмиллаҳ, оғоз мекунем набошад қисмати дигарро. саволи аввал: кафораи рӯза чӣ аст? озод кардани ғулом, 60 рӯз рӯза гирифтан, таом додани 60 мискин ва ё ҳамаи ин кадомаш дуруст аст? мо аз ин пеш гуфта гузаштем ки дар бораи кафора як боз гап мезанем ва ин лаҳза шумо маълумот ба худатон пайдо хоҳед кард. Кадомаш дуруст аст? Дар чат низ навишта кунед дӯстони азиз. Фаъол бошед, фаъол бошед. ва ба саволи аввалини мо қисмати дигари барнома танҳо 5 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Бале ҳамаи инҳо, яъне кафораи рӯза, агар ки мо дар боло дар қисмати аввал гуфта гузаштем ки қасдан ягон чиз хӯрдан, нӯшидан ё қасдан ҷимо кардан чӣ рӯзаро шикастан чӣ кафора дорад? Ва яке ашро ман гуфта гузашта будам. Аммо кафораи рӯза озод кардани ғулом ва ё 60 рӯз ё 2 моҳ пайи ҳам рӯза гирифтан, таом додани 60 мискин, ана ҳамин ва кафораи рӯза дохил мешудааст. ва онҳое ки ба ҷойҳои пеш баромадед, хоб Лион ё ин ки Лайн, Умар, Аҳмад, Усмон, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед. Биёед ман дар чиз инҷо Ал-Тавҳид гуфтанд ки силкаро партоед гуфтанд. Ман ана ҳамин каҳута силкаша ин лаҳзаҳо мегузорам, то ки дохил шудан осон шавад ба шумо тамошобинони азиз. Ё ин ки биёед ман якбор рӯи экран нишон медиҳам ба онҳое ки навакак дохил мешавед. Як лаҳза ман дар рӯи экран нишон медиҳам ва баъдан боз дубора медароем. Шумо розӣ бошед. Тарзи дохил шудан дӯстони азиз. Тарзи дохил шудан. Ин лаҳза ман экрани худамро барои шумо нишон медиҳам. Хуб нигоҳ кунед. Каҳуд ите ана ҳамин ҷо аст. Ана ҳамин рӯи экран шумо мебинед. Вақте каҳуд ите навишта кардед, ана ҳамин чиз мебарояд. Дар ана ҳамин ҷо геймпин навишта шудааст. Бубинед. Ман дар ҷои геймпин рақами 42 хато кардам. 42 88 711 навишта кардам. Интерро зер мекунам. Дар ҷои никнейм номи худамро менависам. бубинед, Акмал Мансуров ва окей мегӯям. Ман ин лаҳза ворид ба барнома шудам. Акнун аз инҷо ман мебароям. Хоб ва мебинем ки ман ҳам ҳастам ё не. Хуб ина ҳозир дида наметавонем тамошобинони азиз, аммо ан ҳамин гуна тарзи дохилшавӣ ба
دانش و سنجش است. شما میتوانید همین گونه داخل شوید و در برنامه ما اشتراک کنید. دوام میدهیم و انشالله باز آنهایی که توانستند چی میکنند داخل میشوند. افطار کردن کی بهتر است؟ دیرتر بعد شام، هنگام مغرب، فورا، نصف روزی و یا شب؟ کدامش درست است؟ افطار کردن کی بهتر است؟ جواب شما دوستان عزیز. 30 ثانیه همه وقت دارند، یعنی در مدت 30 ثانیه جواب واریانت های درست را زیر میکنند. 8 نفر جواب های درست گفتند. بله، فورا هنگام مغرب افطار کردن بهتر است. بعضی ها دیرتر بعد شام هم انتخاب کردیان. نه. خب در این باره حدیث ها خیلی زیاد است و ما در شبکه قرآن دستور عمل انسان قریب هر روز 24 ساعت برنامه داریم، برنامه رمضانی. اونجا قریب هر روز همین حدیث ها گفته می شود. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فوراً وقتی که شام می شود، از آن شام می شود، با شنیدن الله اکبر با خرما افطار می کردند. خب یک یاردمی شد برای دیگران به سوال آینده. احمد عمر لیان، آنهایی که در جاهای اول هستید، تبریک میکنم شما را. دوام میدهیم. با چی افطار کردن بهتر است تماشابینان عزیز؟ با نمک، با خرما، با نان، با گوشت، کدامش بهتر است؟ افطار کردن با چی بهتر است؟ خب جواب شما 30 ثانیه وقت دارید دوستان عزیز و جواب درست را انتخاب کنید. بله، من میبینم که زیر چت اکثریت جواب درست میگویند و همه تقریبا که جوابی درست گفتید. بله، با خرما بهتر است. خب ما مایده بودیم، خورد بودیم، ما را در بیبی هامون می آموختند که با نمک افطار کنید گفته. و در حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با خرما افطار میکردند و اگر نمی بود با یک جرعه آب. این گونه حدیث ها خیلی بسیار است، اما با نمک من یگان بار نشنیدم. ولی گذشته های ما، بیبی های ما چنین میکردند. خب میبینیم اونهایی که در جاهای اول هستند. احمد عمر، عبدو جان، خیلی خوب. دوام میدهیم. اگر کس آب را به گلو فرو برد چی می شود؟ روزش می شکند، هیچ چیز نمی شود، ثواب، مکروه است. کدامش درست از آن وریانت هایی که شما می بینید؟ اگر کس آب را به گلو فرو برد چی می شود؟ زودتر جواب ها و وریانت های درست را زیر می کنیم در تلفن ها تا که ببینیم کی ها به پیش می‌برند. خیلی خوب و اکثریت جواب های درست گفتند. بله، روزش میشکند. اگر کس آب را فرو برد چی می شود؟ روزش میشکند. یعنی فرو که برد می نوشد. وقتی که در روزی رمضان آب را نوشد دیگر روزش میشکند دوستان عزیز. یعنی هنگام غرغره نیست، انسان باید که احتیاط کند، یعنی آب را ننوشد. و احمد عمر لیان، آنهایی که در جاهای اول هستند. عبدو جان، پیهم به 4 سوال ما جواب های درست گفتید. بهترین، مبارک باشد. سوال 5. دود به درون کشیدن چی می کند؟ هیچ چیز. مستحب است. روزه را می شکند. مکروه است. دود به درون کشیدن چی می کند؟ در چت نیز من می بینم که اکثریت جواب های درست می نویسند. یعنی فعال باشه دوستان عزیز. خب
ҷавоби дурустро мебинам аллакай. хоб, як нафар макрӯҳ гуфтанд. дӯстони азиз, бале рӯзаро мешиканад. Биёед акнун мегӯем дуд ба дарун дарояд. Яъне онҳое, ки сигор мекашанд, сигарет мекашанд, рӯзашон ботил аст. Яъне дар вақти рамазон ҳеҷ кас сигарет намекашад ку. Аз ин хотир дуд ки дохил шавад, рӯза мешикастааст. ҳушёр бошед. Вале аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтед. Аҳмад, Леон, Абдуҷон, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед, табрик мекунам шуморо. Саволи 6: хобидан дар рӯз чӣ ҳукм дорад? Ҳаром аст, ҷоиз аст, фарз аст? Ҳамааш. Хоб кардан дар рӯз чӣ ҳукм дорад? Инак ҷавобҳои шумо дӯстони азиз. Фаъол бошед, фаъол бошед. Мебинам ки аллакай аксарият ҷавобҳои дурустро барои мо равон карданд. хоб, мебинем тамошобинони азиз 13 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Бале, ҷоиз аст. Бифармоед ба қавле хоб кардан гиред дар рӯз. Аммо шабҳои Рамазонро ва алал хусус даҳаи охири моҳи шарифи Рамазонро ғанимат бояд донем. Ва имрӯзҳо беҳтарин шабҳо аст. Беҳтарин шабҳо аст, ки такрор намешавад. Ва аз ин Рамазон ба Рамазони дигар оё мерасем ё намерасем, дӯстони азиз. Аз ин хотир бояд фаъол бошем, бояд ки ҷидду ҷаҳд кунем, ки ана ҳамин шабҳои Рамазонро ғанимат донем. Ва гоҳ-гоҳ мешавад, ки инсон хаста мешавад, рӯзона метавонад, ки як каме хоб кунад, ба қавле ғанаб кунад, ва ин ҷоиз будааст. аз китоб дар бораи рӯза ва аз рӯи фиқҳи ҳанафӣ, яъне аз ана ҳамин манбаъҳо мо гирифтем маълумотро, яъне хоб кардан дар рӯз ҷоиз аст. Ва баъзеҳо мегӯянд, ки дар шаб ба ҷои ибодат хоб ғалаба мекунад. Аз ин хотир яккам агар худатонро истироҳат додед рӯзона, метавонед ки шаб бемалол ибодат кунед, дуо кунед. Ва онҳое ки ба ҷойҳои пеш баромаданд рӯи экран шумо мебинед, тамошобинони азиз. Саволи 7: мазза кардани хӯрок бефурӯ бурдан макрӯҳ аст, ҷоиз, бо эҳтиёт бошад, ҳаром аст ва ё фарз аст? Кадомаш дуруст? Яъне маззаи чашидани маззаи хӯрок бидуни фурӯ бурдан. Кадомаш дуруст аз он вариантҳое ки шумо ин лаҳзаҳо мебинед, дӯстони азиз? Бодиққат бошед, бодиққат навишта кунед, бодиққат интихоб кунед вариантҳое ки шумо дар телефонтон мебинед. ҷавобҳои дурустро ман мебинам. офарин. Ва қариб ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, ҷоиз аст агар бо эҳтиёт бошад. Эҳтиёт. Яъне маззаашро бинам гуфта хӯрдан не, балки як чашидани бо забону фурӯ набурдан. Забон маззаро мефаҳмад, шикам не. Аз ин хотир шумо бояд дуруст фаҳмед ва масалан нагӯед, ки ҷоиз будааст, биёед ба ҳамин хотир акнун дигар маззаро мефаҳмем гуфта хӯрдан нагиред. Не, албатта рӯза мешиканад. ҷоиз аст бо эҳтиёт чашидан бо забон ва фурӯ набурдан. Инам боз аз истифодаи манбаъҳои муътамаде ки мо дорем аз унҷа гирифта шудааст ҷавобҳо. Хеле хуб, тамошобинони азиз, биёед акнун мебинем ки ё ба пеш баромаданд. Аҳмад, Леон, Умар, Усмон, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастанд, Муслим низ хеле фаъол ҳастанд. хоб, мебинем ки баъзеҳо дар каҳут кам-кам ба поён рафта истоданд, зиқ мешаванд. Зиқ нашавед, шумо нест ин лаҳзаҳо дар ҷое ки 2 маротиб хоб боло меравад, дар он ҷо иншаллоҳ ба боло мебароед. Саволи навбатӣ: кӣ метавонад рӯзаи Рамазонро таъхир кунад? Бемор, мусофир, ҳомила ва ё ҳамаашон? Кӣ метавонад рӯзаи Рамазонро таъхир кунад? Яъне ки имрӯз надорад, баъд медорад. Ба ин маъно. Кӣ? Аз он вариантҳое ки шумо ин лаҳза мебинед.
фаъол бошед дӯстони азиз, зуд ҷавоб гӯед ва мо мебинем ки кӣ ба пеш баромад. 15 нафар ҷавоб гуфтанд дар дохили Каҳот. Офарин, офарин. 14 нафар ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Ҳам бемор метавонад, ҳам мусофир метавонад ва ҳам ҳомила метавонад, яъне зани ҳомила метавонад рӯзаашро дар моҳи Рамазон ба таъхир гузорад, агар ки барояш машаққат бошад ва баъди моҳи Рамазон метавонад ки рӯза бидорад. Он рӯзҳое ки фавт шуд. Онҳое ки ба пеш баромаданд, мо рӯи экран мебинем Аҳмад, Лайн, Леон ва ё Умар. Хеле хуб. Рақобати солими мо давом дорад. Рӯзаи Иди Фитр чӣ ҳукм дорад? Дар Иди Фитр ҳаром аст, суннат аст, мустаҳаб аст, фарз аст? Бодиққат бошед ва ҷавоби дурустро навишта кунед. Рӯзаи Иди Фитр чӣ ҳукм дорад? Хеле хуб. Онҳое ки дар Инстаграм тамошо мекунед, барномаи дониш ва санҷиш аст. Дӯстони азиз, ном дорад Дониш ва санҷиш. Барномаи интерактивӣ аст, метавонед шумо низ дар он иштирок дошта бошед. Ва хуб, бале, ҳаром аст. Рӯзаи Иди Фитр ҳаром аст. Яъне дар Иди Фитр ҳеҷ кас набояд ки рӯза дорад. Онҳое ки саволро хато фаҳмиданд, ҷавобашон низ хато буд ва онҳое ки саволро дуруст фаҳмиданд, ҷавобашон дуруст буд. хуб, ҷойи васшавӣ нест. Ҳама дар ҷойҳои худашон, холҳо низ хеле боло рафтааст. Ва саволи охир. Рӯзаи нафлро шикастан мумкин аст? Савол доданд. Не, бале, вале қазо дорад. Ҳаром ва ё савоб. Рӯзаи нафлро шикастан мумкин аст? Рӯзаи нафлӣ. ҷавобҳои шумо дӯстони азиз дар шабакаи ютуби дӯстони гиромӣ лайк монед, дар зери навор, то ки дигарон низ тамошо кунанд. Худатон низ дохил шавед. 8 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Рӯзаи нафл, агар нафлӣ ният карда бошед, ин Рамазон нест. Бале, шикастан мумкин аст, вале қазо баъд дошта медиҳед. Ва ин буд ҷавоби дуруст. Акнун биёед мебинем ки киҳо ба пеш баромаданд ва киҳоро метавонем табрик кунем. Шумо низ метавонед, дӯстони азиз, дар зери чат навишта кунед, табрик кунед онҳое ки ба ҷойҳои аввал баромаданд, яъне аввалинҳо. хуб, Умар, ҷойи сеюм муборак бошад. Табрик мекунем шуморо. Ҷойи ду Лайн 44 ва ҷойи 1 насиби Аҳмад гардид. Муборак бошад. Табрик мекунам шуморо. Усмон ва Ислом низ дар ҷойҳои хуб ва дар ҷойҳои пеш будед. Шуморо низ самимона табрик мекунем. Хеле хуб. Табрик мекунам ҳама онҳое ки фаъол буданд ва иштирок карданд. хуб, дӯстони азиз, хаста шуда бошед. Дигар ҷамъбаст мекунем ва боз як рӯзи дигар бозӣ мекунем ва агар не, боз метавонем як қисми дигари бароятон пешниҳод кунем, то ки мову шумо боз тавонем якаме ки дигар зудтар мегузаронем, агар ки хаста нашуда бошед, то ки боз шавқовар бошаду боз ҳам як маълумоти дигар фаҳмида бошем дар мавриди моҳи шарифи Рамазон. Дӯстони азиз, хоб, қисмати 3. офарин. навишта кунед агар хаста набошед дар зери чат. давом медиҳем ё ин ки ба дигар ибодат машғул шавем? давом диҳем мегӯянд.
خب یک لحظه. خب 314 пин код 0529 навишта кунед. Ман зери чат низ мефиристам ба шумо пин кодро навишта кунед. Ин лаҳза ман бароятон нишон медиҳам акнун як бори дигар чӣ гуна тарзи дохил шудан ба каҳудро. хоб бубинед тамошобинони азиз, 314 0529 ин аст хоб геймпин. тарзи дохил шуданро ман ин лаҳза ба шумо як намуд нишон диҳам ки то ки ҳама тавонанд ки ба осонӣ фаҳманд. хоб як лаҳза ман ин экранро берун мекунам ва ба ҷояш хоб акно агар монем ин гуна. хоб хел кунам. нигоҳ кунед дӯстони азиз, мана инҷо навишта мекунем Kahoot дар Google. шумо рои экран мебинед. Kahoot навишта мекунем дар Google. ана он чизе ки мебарояд. мо шумо аз дохилаш Kahoot IT мана инро интихоб мекунем. як маротиб зер мекунем. садоро паст кунам. хоб ана ин чиз пайдо шуд. нигоҳ кунед. пайдо шуд. мо ҷое ки геймпин навишта шудааст барои имрӯз, барои ин лаҳза, барои худи ан ҳамин мавзӯъ менависем 314 0529 ва интиро зер мекунем. ҷои никнейм Акмал навишта кардам ва дохил шудем. акнун бубинед тамошобинони гиромӣ, ана ман ҳам бояд дохил шуда бошам. бубинед, рӯи экран мебинед. яъне ин гуна осон аст тарзи дохил шудан ба барнома. яъне аз телефони мобилӣ низ ба ҳамин монанд аст. метавонед ҳамин хел шумо низ дохил шавед. хоб ман ин лаҳза ина берун мекунам. хоб рақам нанависед, ба ҷои рақам ном навишта кунед ба худатон. хоб ман акнун экранро ин лаҳза дигар хелтар мекунам то ки мо шумо тавонем ба осонӣ хоб дида ва бозӣ карда тавонем. хоб мебинам ки фаъол ҳастед. ин лаҳза хеле зиёд шуданд онҳое ки дар дохили барномаи мо иштирок мекунанд. аллоҳ баракат диҳад ба шумо ва хонадони шумо. дар беҳтарин рӯзҳо қарор дорем дӯстони азиз ва ҳамчунин беҳтарин шабҳо аст ва дуруст бояд ки мо истифода кунем. офарин 18 нафар шуданд дар дохили Kahoot. яъне аксарият аллакай ба осонӣ дохил шуданд. хоб давом медиҳем қисмати дигарро. саволи аввал дӯстони азиз, эътикоф дар кадом моҳ машҳур аст? шаъбон, рамазон, март, муҳаррам ҳам. эътикоф нишастан дар кадом моҳ машҳур аст? ҷавобҳои шумо. дар телефонатон вариантҳо баромад. анаму варианти дуруста зер мекунед. бале, Идрис ҷавоби дуруст гуфтанд. зери чат тамошобинони мо низ фаъол ҳастанд ва ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бале, эътикоф дар рамазон аст. ҳеҷ шакке надорад ва ҳама медонанд инро. ба ҳар ҳол як бори дигар ёдрасӣ буд. бародари муъмин хоб бародари муъминони худашро
یادرسی میشد. این یادرسی بود. اعتکاف چند روز در آخر رمضان بهتر است؟ 5 روز، 15 روز، 31 روز، 10 روز؟ کدامش درست است؟ خب سوال را اعتبار دهید. چند روز در آخر رمضان بهتر است؟ یعنی به سوال اهمیت دهید. 6 نفر. خب 18 نفر جواب گفتند. اینک بله، 10 روز آخری رمضان اعتکاف نشستن بهتر بوده است و 17 نفر جوابهای درست گفتند. خب در چت ما نیز فعال ها خیلی زیاد هستند. الله برکت به شما نیز اکثریت جوابهای درست گفتند، ولی بعضی ها جاهاشان عوض شد. درست. احمد مسلم، ابو مصعب خیرالدین، آنهایی که در جایهای اول هستند، و محمد 09 به بالا برآمدند. سوال 3. لیلة القدر در کدام 10 روزه است؟ اول است، میانه است، آخر است و یا در همه‌اش است؟ کدامش درست است؟ شب قدر در کدام 10 روزه است؟ اینه که دوستان عزیز جوابهای شما، جوابهای درست شما فعال باشد. سبحان خدا، آفرین. درست است جوابتان. در چت می نویسند جوابهای درستم. خیلی خوب تماشابینان عزیز، 14 نفر جوابهای درست گفتن در داخل برنامه دانش و سنجش. بله، 10 آخر، 10 روز آخر. در 10 روز آخر شب قدر است و انتظار باشند. نمیدانیم که در کدام روزش است. علما میگویند که هر سال شاید عوض می شود، در هر روز شدنش ممکن است. از این خاطر 10 روز آخر را همش را باید انسان غنیمت داشت و جد و جهد کرد، به قول مبارزه کرد تا که شب قدر را دریابد انسان. از این خاطر خب کوشش های زیاد کنید دوستان عزیز، کوشش های زیاد باید کنیم. اما بعضی ها اول انتخاب کردند و بعضی های دیگر در همش هم گفتند. جوابی درست 10 آخر. آنهایی که به پیش برآمدند: ابو مصعب عبدالله، عثمان، مسلم، سرور، آنهایی که در جاهای اول هستند. علیم و 7 زینه به بالا برآمدید. مبارک باشد. سوال 4. بوسیدن در روزه، یعنی در روز، حرام است، فرض است، مکروه است، جایز با احتیاط؟ کدامش درست است؟ اینک دوستان عزیز، کدامش درست است؟ بوسیدن در روز. الله تعالی به شما نیز برکتی به اندازه دهد. تماشابین عزیز، تشکر برای دعای نیکتان. بله، جایز است با احتیاط. و ببینید فایده برنامه برای اکثریت آنها که شاید نمیدانستند اینجا، خب بعضی دیگر وریانت ها را انتخاب کردند. یعنی شما سوال دارید، سوالاتان جواب ندارد و سوال دارید، اون سوالاتان به کی دادن را نمیدانید یا اینکه از کی گرفتن را جوابش را نمیدانید. ما استفاده کردیم خب کتاب درباره روزه از فقه حنفی را از آن استفاده کردیم و جوابها را برای شما امروز این لحظه در برنامه دانش و سنجش پیشنهاد کردیم تا که شما معلومات پیدا کنید. خب ما خرد بودیم در دوره کودکی، ما را دیگر خیلی می آموختند و باز بعضی پدران و بابایان ما میگویند که شما خب یک چیزی نو آوردید، میگویند. حال آن که چیزی نو را آنها آورده بودند و ما در سابق شوروی بیخبر بودیم از حقیقت. یعنی ما حقیقت را نمیدانستیم، حقیقت چی است نمی آموختیم. از این خاطر آنها میگویند که شما با نویگری آمدید، حال آن که
قرآن و سنت چیزی دیگر را میگوید و یا فقه اگر که اکثریت نمی آموختند در بعضی مسائل های دیگر چیزی دیگر را میگوید. از این خاطر دوستان عزیز باید که درست در همین گونه محفل ها اشتراک کرده و دانش خود را انسان باید که درست تر کند. ابو مصعب عثمان عبدالله آنهایی که در جایهای اول هستند، محمد 0.4 زینه دیگر بالا برآمدید. تبریک میکنم شما را. آفرین. حرکت کنید و بالا میبرید ان شاء الله. سوال 5. حامله دار میتواند روزه را ترک کند؟ نه، ولی اگر ضرر باشد حرام است، ثواب است. یعنی زنی که حامله دار است میتواند روزش را ترک کند. سوال وریانت ها شما میبینید در تلفنتان و خب جوابی درستش را انتخاب کنید. 30 ثانیه وقت دارید همه شما. بله مبارز جوابتان درست است. سبحان قول درست است جوابتان و تقریبا همه جوابی درست گفتند. بله میتواند اگر ضرر داشته باشد و ما این تکرار به تکرار گفته گذاشتیم. دلیلش از آیت قرآن آوردیم و آنهایی که حامله دار هستند و اگر ضرر باشد میتوانند ترک کنند، اما قضایی بد میدارند، یعنی قرضشان را به قبله. آنهایی که در جاهای اول هستید روی اکران، بین ابو مصعب عثمان و عبدالله خیلی خالهای کم است. یعنی اگر که یکم زودتر جوابی درست زیر کنند به پیش میبرند. یعنی که شما هم همین 4 نفری که شما روی اکران میبینید همه جوابی درست میگوید به همه سوال ها، لیکن کی پیشتر جواب میگوید به بالا میبراید. از این خاطر برابری جوابی درست دیدن شما میتونید که وریانتی انتخاب کرده خودتان وریانتی درست را زیر کنید. شیر مادر کم شود روزه را ترک میکند؟ نمیکند. شیر میخورد، همش درست. اینک وریانتی که درست است. شیر مادر کم شود ترک میکند؟ نمیکند. شیر میخورد و یا همش درست. کدامش جوابی که برای شما پسند است و شما میدونید و یقین دارید که درست است؟ اینک دوستان عزیز. آفرین. و 14 نفر جوابای درست گفتید. بله روزه را ترک میکند. شیر مادر که کم شد و کودک ضرر میشود، از این خاطر ترک میکرده است. این باز یک بار دیگر تکرار میکنم، میگم موافقی از کتاب درباره روزه فقه حنفی گرفته شده است. و خب دوستان عزیز، آنهایی که در جاهای اول هستند، ابو مصعب عبدالله، سرور عثمان، آفرین. یاسین نیست 4 زینه بالا برآمدید. میبینیم شما را یاسین، ماشاءالله. حرکت کنید و پیش میبراید. دوام میدیم. سوال 7. خون گرفتن در رمضان جایز است؟ جایز است؟ حرام است؟ شکننده روزه است؟ همش درست. خون گرفتن در رمضان کدامش از این وریانت هایی که شما میبینید درست است؟ خیلی خوب. من میبینم که در اینستاگرام نیز مردم مینویسند جواب‌های درست را زیر نوار. آفرین. الله برکت یاد به شما نیست. آنهایی که در اینستاگرام تماشا میکنید، این برنامه دانش و سنجش است، اصلا در شبکه یوتیوبی است. امروز ما به طور تستی در اینستاگرام نیز پخش کردیم. بله جایز است. 14 نفر جواب‌های درست گفتند. خون گرفتن از روزه‌دار جایز بوده است. و کلان جایگزین شد. ابو مصعب عثمان، سرور، آنهایی که در جایهای اول هستند.
خب علیم نام‌های خوب رو میگیریم، نام‌های خوب انتخاب کنید آن با خودتان. احمد نیست به 4 زینه بالا برآمدید، شما را نیز تبریک میکنم. سوال 8 2 مراتب خال میگیرید. دارو به گوش، دارو چکانیدن به گوش اگر به گلو رسد میشکند، هیچ چیز نیست، ثواب است، همش درست. اگر وریانت را با دقت خوانید و سوال را. دارو چکانیدن به گوش. کدامش درست است دوستان عزیز؟ خب میبینم که زیر چت جوابهای درست آماده رسید. آفرین. بله، اگر به گلو رسد میشکند. جواب ها هر گونه بود. من میبینم که بعضی ها جوابی خطا را نیست انتخاب کردند، بعضی ها گفتند هیچ چیز نیست. و اگر به گلو رسد، من گفتم با دقت خوانید وریانت را. به گلو رسد میشکست است، یعنی که انسان فرو برد. خب آنها که در جاهای اول هستند شما میبینید علیم و احمد نیز به بالاتها برآمدند. آدینه 3 زینه به بالا برآمدید. شما تبریک میکنم، شما را حرکت کنید. روزه کسی که نیت ندارد، یعنی نیت نکرده روزه داشته است. درست است، درست نیست، ثواب است، نمیدانم. کدامش درست است؟ کسی هم تو صبح بر وقت از خوابش بیدار شد یا اینکه پیش از ماه رمضان یگان چیزی نگفت، یعنی نیت نکرده است. چی است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ بله 11 نفر اکثریت جواب های درست گفتند. درست نیست به نیت، یعنی انسان باید نیت داشته باشد که روزه ماه شریف رمضان را یا روزه را میدارد. خب ابو مصعب، علیم، عثمان، آنهایی که در جاهای اول، مسلم نیز به جای خوب برآمدند و ابو مصعب به همه سوالهای ما جوابهای درست گفتند. آفرین. و سوال آخر، اگر کسی در روز رمضان قصداً بخورد چی بر او واجب می شود؟ تنها قضا، تنها صدقه، قضا و کفاره، دویدن و ورزشگاه، کدامش درست است؟ این سوال نهایی است برای امروز. اگر کسی در روز رمضان قصداً بخورد چی بر او واجب می شود؟ جواب شما. آفرین. 14 نفر جوابهای درست گفتند. قضا و کفاره اگر قصداً بخورد. و این سوال تقریباً که تکرار به مثل سوالی پیشتر، اما با وریانت ها فرق میکرد. این برای یادرسی بود برای ما دوستان عزیز. یعنی که آنهایی که در اولی برنامه به همین سوال، به همین مانند سوال، عیناً این نبود، به همین مانند سوال اگر جواب خطا گفته باشند، این لحظه باید که اصلاح میشدند. و من امید میکنم که در بین همون 14 نفری که جوابهای درست گفتند، بعضی ها اصلاح شده جوابی درست گفتند. یعنی قصداً کسی اگر خورده باشد به وی قضا و کفاره واجب می شود. دوستان عزیز، میبینیم که ها با پیش گذاشتند و ما و شما میتوانیم که آنها را صمیمانه تبریک کنیم با بهترین رقابت و در بهترین آزمون، در بهترین علمگیری. خب جای سیوم و جای دوم علیم، جای یکم مبارک باشد ابو مصعب، مبارک باشد. و آنهایی که مسلم و عثمانی جایهای خوب امروز قرار داشته، شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. مبارک باشد یک بار دیگر. خب آنهایی که در جایهای اول هستند شما میبینید. بله خب من میبینم که در کامنتری نیز خیلی مردم فعال هستند. طاهر، تشکر برای شما که نوشته میکنید، با ما هستید. خب میبینم که در چت نیز شما فعال هستید.
الله برکت بی اندازه برای هر یکی شما دهد. دوستان عزیز، ما و شما این لحظه در برنامه دانش و سنجش با شما خیر و خوش میکنیم و باز انتظار میشیم روزهای نزدیک برنامه دانش و سنجش دیگر رو. الله تعالی شما را موفق گرداند و تا با آخری های دیگر خانه آباد و سربلند باشید تماشاگران عزیز و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.